प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने आनंद उठाया होगा। ऐसे ही उठाते रहिए, क्योंकि मैसेज में भी आनंद आने वाला है। हेलो चेक, हेलो चेक चेक, हेलो हेलो चेक। यस, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही आनंद उठाते रहिए, क्योंकि मैसेज में भी आनंद आने वाला है आप लोगों को। અને જે પ્રમાણે અત્યાર સુધી તમે આનંદ ઉઠાવ્યો છે એમ આગળ પણ તમે સંદેશામાં પણ આનંદ ઉઠાવજો। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, इसके लिए हम बहुत धन्यवादित हैं। અને તમે બધા આ જગ્યા પર આવ્યા છે એના માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ। आपने बहुत सारे दूर, कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं અને કેટલાક લોકો ઘણે દૂરથી અહીંયા આવેલા છે। कुछ लोग बहुत मेहनत लगे, सर्दी का समय है અને આ ઠંડીનો સમય છે તો છતાં પણ એમણે મહેનત કરીને આવ્યા છે और आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद અને करते हैं। તમે તમારો કિંમતી સમય આપ્યો છે એના માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ। तो इस दुनिया में हमेशा हम कोई ना कोई खबर सुनते हैं। અને આ દુનિયાની અંદર આપણે કોઈક ને કોઈક એવી આપણે ખબર સાંભળીએ છીએ। क्या हम खबर सुनते हैं? શું આપણે ખબરો સાંભળીએ છીએ? જાહેરાતો। कभी अच्छी खबर होती है तो कभी बुरी खबर होती है, અને ક્યારેક આપણને બહુ અસલ ખબર લાગે છે અને ક્યારેક આપણને બહુ ખરાબ ખબર લાગે। है ना। तो मैं आज दो खबरों के बारे में बात અને करूंगा, આજે આપણે એ બે ખબરો, બે જાહેરાત વિશે વાત કરીશું। है ना। एक खबर जो इंसान को बहुत शोकित कर देती है, અને એક એવા સમાચાર જે સાંભળીને માણસને બહુ દુખી કરી નાખે, और एक ऐसा समाचार जो पूरी मानव जाति को आनंदित कर देता અને है। એક એવો સમાચાર જે એક માણસ જાતને કે છે આનંદથી ભરી દેશે। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? શું તમે એને સાંભળવા માટે તૈયાર છો? यस। तो वचन में जाएंगे તો આવો આપણે વચનમાં જઈએ और लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો બીજો અધ્યાય और उसकी 8वीं पंक्ति से लेके 14वीं पंक्ति तक। અને તેની 8મી કલમથી લઈને 14મી કલમ સુધી વાંચીશું। यदि आप अपने पास बाइबल लेके आए हैं तो प्लीज निकालिए। અને જો તમારી પાસે બાઇબલ છે તો તમે જરૂર એને કાઢો। लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો બીજો અધ્યાય 8वीं पंक्ति से लेके 14वीं पंक्ति तक। અને 8મી કલમથી લઈને આપણે 14 કલમ સુધી વાંચીશું। आज हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हैं? અને આજે આપણે આ બધા આ જગ્યા પર શા માટે ભેળા થયેલા છે? क्रिसमस, નાતાલના લીધે। क्योंकि आज क्रिसमस है, કેમ કે આજે નાતાલનો દાડો છે। है ना। हम इस दिन को एक इस दिन को नहीं, हम पूरे साल, पूरे महीना, एक विश्वासी के लिए हमेशा क्रिसमस है। અને આપણે ફક્ત એક દિવસ પૂરતું જ નહીં પરંતુ મહિના સુધી, વર્ષો સુધી આપણે એ પ્રમાણે મનાવીએ છીએ। हमारे लिए हर दिन क्रिसमस है, આપણા માટે દરરોજનો દિવસ નાતાલનો છે। है ना। हमारे लिए हमेशा आनंद का समाचार અને है। આપણા માટે દરરોજ કે છે કે આનંદની સુવાર્તા છે। तो लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8 से लेके 14वीं पंक्ति तक। લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 8મો અધ્યાય, સોરી બીજો અધ્યાય 8 થી 14મી કલમ। यस, गुजराती में पढ़ सकते, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। उस देश में कितने गरेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड पर पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। ओके, आगे की पंक्तियां हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, यस, गुजराती में पढ़ सकते हैं। સારું, આપણે ગુજરાતીમાં વાંચીએ। તે દિવસોમાં કેટલાક ઘેટા બાળકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને પોતાના ટોળાને સાચવતા હતા। પ્રભુનો એક દૂત તેઓની પાસે આવીને ઊભો રહ્યો ને પ્રભુના ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓની આસપાસ દેખાયો અને તેઓ ઘણા ભયભીત થયા। દૂતે તેઓને કહ્યું કે બીહોમાં, કેમ કે જુઓ હું મોટા આનંદની સુવાર્તા તમને કહું છું અને તે સર્વ લોકોના માટે થશે, કેમ કે આજે દાઉદના શહેરમાં તમારે સારું એક તારનાર એટલે ખ્રિસ્ત ઈસુ પ્રભુ જન્મ્યા છે। તમારે સારું એ નિશાની છે કે તમે એક બાળકને લુગડામાં લપેટેલા ગભાણમાં સૂતેલું જોશો। પછી દૂતોની સાથે આકાશી સેનાઓનો સમુદાય એકાએક પ્રગટ થયો। તેઓ દેવની સ્તુતિ કરીને કહેતા હતા કે પરમ ઉચ્ચામાં દેવને મહિમા થાવ તથા પૃથ્વી પર જે માણસો વિશે તે પ્રસન્ન છે
તેઓને શાંતિ થાવ. आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए और इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके वचन है पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय में आप हमसे बातें कीजिए अपने वचन के द्वारा। मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. तो हम सब कहानी जानते हैं અને આપણે બધા આ બાબતની ઘટનાને જાણીએ છીએ कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से તો हुआ है, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ કેવી રીતના થયો. है ना। ये परमेश्वर ने एक वायदा किया था पुराने नियम में, અને દેવે કે છે જૂના कराરમાં કે છે એક વાયદો એક કરાર કરેલો હતો और नए नियम में परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया અને है। એ करारને દેવે કે છે નવા कराરની અંદર પૂરો પણ કર્યો. क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे में पक्का है કેમ કે દેવ કે છે પોતાના कराરની અંદર એકદમ પાક્કો और રહેલો जो છે परमेश्वर कहता है उसे वो करता है। અને જે પણ દેવ જે પ્રમાણે કહે છે એ પ્રમાણે કરે છે પણ ખરા. तो आज हम दो खबर के बारे में તો बात આજે करेंगे। આપણે બે જાહેરાત વિશે જાણીશું तो उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में एक खबर आती है, અને ઉત્પત્તિ તેના ત્રીજા અધ્યાયની અંદર એક ખબર આ પ્રમાણે આવી. लाइक परमेश्वर ने, लाइक अगर हम उत्पत्ति का पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो અને જ્યારે આપણે ઉત્પત્તિ એનો પહેલો અધ્યાય બીજો અધ્યાય ત્રીજો અધ્યાય આપણે વાંચીએ ત્યારે वहां पर लाइक परमेश्वर ने बताया है कि उसने किस तरीके से सारी सृष्टि की रचना की। અને ત્યાં આપણે જોઈએ છે કે દેવે બધું બતાવી દીધેલું છે કે કેવી રીતના સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું બનાવી. परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया, અને દેવે કે છે બધું એકદમ સરસ એકદમ સારી રીતનું બનાવ્યું बहुत अच्छा है। અને કે છે ઘણું સુંદર છે આ તો. परमेश्वर ने कहा पहाड़ बन जा, बन गए। અને देवे કહ્યું કે પહાડો થઈ જાવ અને પહાડ થઈ ગયા. परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया, અને દેવે કે છે ઝાડવા વૃક્ષોને બનાવ્યા. परमेश्वर ने दिन और रात बनाए, અને દેવે કે છે દિવસ અને રાત અને બનાવી. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया અને देवे બધું જ બનાવી और દીધું. परमेश्वर ने कहा अच्छा है, અને देवे કહ્યું આ તો સરસ છે, अच्छा है। આ તો સરસ છે. और बोलते हैं कि उसके बाद उसने मनुष्य की सृष्टि की અને ત્યાર પછી देवे કે છે માણસને બનાવ્યું. और मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा अच्छा है, અને देवे માણસ બનાવ્યા પછી પણ કીધું કે આ તો સરસ છે, અસલ. है ना। जब तक आदम अकेला था परमेश्वर ने ये नहीं कहा बहुत अच्छा है। અને જ્યાં સુધી આદમ એકલો હતો ત્યાં સુધી દેવે એ પ્રમાણે ના કીધું કે આ સરસ છે. लेकिन फिर उसके लिए हवा बनाई અને ત્યાર પછી દેવે એના માટે એક હવા और બનાવી. वो एक जोड़े की तरह अदन की वाटिका में रहते थे અને તેમને એક જોડાની રીતે કે છે કે એદન નામના બગીચામાં તેઓ રહેતા और वो હતા. बहुत आनंदित थे। અને તેઓ કે છે ઘણા આનંદથી ભરાયેલા હતા. उनके जीवन में कोई तकलीफ અને नहीं थी, એમના જીવનની અંદર કોઈ પણ તકલીફ હતી જ उनको નહીં. कोई बीमारी नहीं थी, એમના જીવનમાં કોઈ બીમારી ન उनके હતી. जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं थी, એમના જીવનમાં કોઈ પણ તકલીફ ન હતી. उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं थी, એમના જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા જ નથી. उनके जीवन में कोई डर नहीं था, એમના જીવનની અંદર કોઈ પણ ડર કે બીક ન હતી. उनके जीवन में कोई भी शर्म नहीं थी, એમના જીવનની અંદર કોઈ પણ શરમ ન હતી. उनके जीवन में कोई गिलानी नहीं એમના थी, જીવનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ગ્લાની ન उनके હતી. जीवन में कोई चिंता नहीं थी, એમના જીવનમાં કોઈ ચિંતા પણ ન હતી. क्योंकि परमेश्वर ने उनको अच्छा बनाया કેમ કે દેવે તેમને ઘણા સુંદર બનાવેલા और હતા, वो સારા. परमेश्वर के साथ रहते थे અને તેઓ દેવની સાથે હંમેશા और રહેતા परमेश्वर હતા. उनके साथ था અને દેવ કે છે હંમેશા એમની સાથે હતો. और परमेश्वर उनके साथ અને संगति દેવ करता કહે था છે કે એમની સાથે સંગતિ કરતા હતા. और वो अदन के बगीचे में उनके साथ घूमता અને था દેવ કે છે એદન નામના બગીચામાં તેમની સાથે ફરતો હતો. और उनके जीवन में कोई तकलीफ અને नहीं। એમના જીવનની અંદર કોઈ પણ તકલીફ ન હતી. परमेश्वर ने आदम को कहा आदम અને દેવે આદમને કહ્યું કે આદમ ये बगीचा मैंने तेरे लिए આ बनाया, બગીચો મેં તો તારા માટે બનાવેલો इसमें છે. जितने भी वृक्ष हैं वो सब तेरे लिए અને बनाए। એની અંદર જેટલા પણ ઝાડ વૃક્ષ છે બધા તારા માટે જ છે. पर आदम પરંતુ આદમે एक वृक्ष है इसमें, એક ઝાડ એવું છે उसका फल तुझे नहीं खाना, એનું ફળ તારે ખાવાનું નથી. मत खाना उसका फल। અને તારે ખાવાનું નથી, તું એને ખાઈશ નહીં. क्या आपने कभी अपने बच्चों को बोला है बेटा ये मत करना, શું તમે તમારા બાળકોને કીધું છે કે દીકરા તું આ પ્રમાણે ના કરીશ? और थोड़ी देर के बाद पता चलता है वो वही करता है? અને થોડા સમય પછી ખબર પડી કે એને એ જ પ્રમાણે કરી દીધું. क्यों करते हैं हम અને ऐसा? શા માટે આપણે આ પ્રમાણે કરવા લાગીએ जिस છીએ? चीज के लिए हमसे मना किया जाता है हम उसी चीज को क्यों करते हैं? અને જે બાબતને લઈને આપણને ના પાડવામાં આવી છે એ જ બાબત આપણે પહેલી કરીએ છીએ. क्योंकि हमारे अंदर हमारे पिता आदम का खून है। કેમ કે આપણી અંદર આપણો જે પિતા છે આદમ એનું ખૂન છે. परमेश्वर ने कहा इस वृक्ष के फल को मत खाना, અને દેવે કહ્યું હતું કે આ ઝાડથી તું
આનું ફળ ના ખાઈશ. ये भरे और बुरे के ज्ञान का અને वृक्ष કે है। છે ભલું અને ભૂંડાનું ફળ છે. और परमेश्वर बोलता है कि ये मत खाना, અને દેવે કહ્યું કે તું એને ખાઈશ નહીં. और आदम ने वही किया, અને આદમે એ જ પ્રમાણે और કર્યું. आदम ने उस फल को खा लिया। અને આદમે ફળ ખાઈ લીધું. और परमेश्वर बोलता है कि जैसे ही आदम ने उस फल को खाया, અને જે સમયે આદમે એ ફળ તોડીને ખાધું, आदम के जीवन में कुछ चीजों ने एंट्री की આદમના જીવનની અંદર કેટલીક બાબતોએ કે છે પ્રવેશ કરી લીધો, जो उसके जीवन में कभी नहीं थी। અને જે એના જીવનમાં પહેલા ક્યારેય ન હતી. उसके जीवन में डर आ गया, એના જીવનની અંદર બીક આવી ગઈ. उसके जीवन में शर्म आ गई, એના જીવનની અંદર એકદમ શરમ આવવા उसके લાગી. जीवन में गिलानी आ गई। એના જીવનની અંદર ગ્લાનિ આવવા લાગી. अब आदम डरने लगा। હવે આદમ કે છે બીવા લાગ્યો. परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उससे बातचीत करने के लिए અને आता था, દેવ કે છે કે આ દિવસના ઠંડા પહોરના સમયે એની જોડે વાત કરવા માટે આવતા लेकिन હતા. अब आदम પરંતુ હવે આદમ परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहा है, હવે કે છે દેવની સાથે સંગતિ કરી રહ્યો નથી. क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया કેમ કે તેણે દેવની આજ્ઞાના તોડી નાખી છે. और उसके कारण पाप उसके जीवन में आ गया। અને એના લીધે પાપ કે છે એના જીવનની અંદર આવી ગયું. पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है, અને કે છે પાપ કે છે માણસના દેવથી દૂર કરી નાખે और છે. आदम परमेश्वर से दूर हो અને गया। આદમ કે છે દેવથી દૂર થઈ ગયેલો अब છે. आदम के जीवन में कोई आनंद नहीं है, હવે આદમની પાસે કોઈ પણ પ્રકારનો આનંદ अब નથી. आदम के जीवन में कोई शांति नहीं હવે है, આદમના જીવનમાં કોઈ શાંતિ નથી. कोई अलग उसके जीवन में अच्छाई नहीं हो અને रही। હવે કોઈ પણ સારી બાબત એના જીવનમાં બનતી अब आदम નથી. डरा हुआ है। હવે આદમ ડરેલો છે. अब परमेश्वर उससे मिलने आता અને है દેવ કે છે એને મળવાના માટે આવ્યા. और कहता है कि आदम અને देव कहवा लाग्या कि आदम तू कहाँ है? तू क्या छे? क्या परमेश्वर को नहीं पता है कि आदम कहाँ पर है? આ શું દેવને ખબર ન હતી કે આદમ ક્યાં સંતાયેલો છે? यस, आदम को पता है, अब परमेश्वर को पता है कि आदम कहाँ है। હા, દેવને બધી જ ખબર છે કે આદમ ક્યાં સંતાયેલો છે. परमेश्वर सर्वज्ञानी है, કેમ કે દેવ સર્વજ્ઞાની છે परमेश्वर सर्वव्यापी है, અને સર્વવ્યાપી દેવ છે. लेकिन परमेश्वर उससे सवाल क्या करता અને है? દેવ એને સવાલ કેવો પૂછવા લાગ્યા? आदम, આદમ, ये हमारी संगति का समय है, આ આપણી જોડે એક સંગતિનો સમય રહેલો तू कहाँ છે है? અને તું ક્યાં છે? और आज भी परमेश्वर आज एक मनुष्य से पूछ रहा है कि ये हमारा संगति का समय है, तू कहाँ है? અને આજે પણ દેવ કે છે કે આ રીતે કહી રહ્યા છે કે આજે સંગતિનો સમય છે ને તમે ક્યાં છો? परमेश्वर हमारे साथ संगति करना અને દેવ चाहता है, કે છે કે આપણી સાથે સંગત કરવા માંગે છે. लेकिन पाप की वजह से एक मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं मिल सकता, પરંતુ પાપના લીધે કે છે કે એક માણસ દેવની સાથે જઈ શકે એમ નથી. और इसलिए आदम जो था वो छिप गया। અને એટલા માટે આદમ કે છે કે એ સંતાઈ ગયો. आदम ने कहा, मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया था और मैं नंगा था इसलिए छिप गया था। અને આદમ કહેવા લાગ્યો કે વાડીની અંદર મેં તારા શબ્દો સાંભળ્યા અને કે છે હું ઘણો બી ગયો અને એટલા માટે કેમ કે હું કપડા વગરનો હતો. आदम ने तीन चीजें वहां पर महसूस અને की। આદમે કે છે ત્યાં ત્રણ બાબતોનો અનુભવ કર્યો. नंबर वन, આ પહેલી બાબત, वो अब डर से डरने लगा है। હવે કે છે એકદમ ડરવા લાગ્યો એ. डर ने उसको छिपा दिया અને કે છે ડરે બીખે કે છે એને સંતાડી દીધો. और बोलता है कि शर्म भी हमें छिपाती है, અને શરમ પણ કે છે આપણને સંતાડી દે क्योंकि છે. अब उसको पता चला है कि वो निर्वस्त्र है। કેમ કે હવે એને ખબર પડી ગઈ છે કે હવે એ કપડા વગરનો और છે. तीसरी चीज जो उसके जीवन में हुई वो है गिलानी, અને ત્રીજી બાબત જે એના જીવનમાં બની ગઈ એ છે ગ્લાની. और उस गिलानी की वजह से अब आदम अपने लिए कपड़े सिल रहा है અને એ ગ્લાનીના લીધે કે છે કે આદમ હવે પોતાના માટે કપડો સીવી રહ્યા और છે. क्या क्या मैंने ये क्या कर दिया? અને એ કહેવા લાગ્યો કે અરે મેં આ શું કરી દીધું? अरे मैंने परमेश्वर के विरोध पाप कर અરે दिया, મેં તો દેવના વિરુદ્ધમાં પાપ કરી अब નાખ્યું. मैं नंगा हो गया, હવે હું કપડા વગરનો થઈ ગયો अब છું. मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा અને सकता। હવે હું દેવની સામે જઈ શકું और એમ इस નથી. गिलानी में वो अपने लिए वस्त्र सिलने लगा। અને કે છે આ ગ્લાનીના લીધે કે છે એ પોતાના માટે કપડા સીવવા લાગ્યો. आज इस दुनिया में लोग यदि अच्छे काम करते हैं उद्धार पाने के लिए, क्योंकि वो गिलानी में है। અને આજે લોકો આ દુનિયાની અંદર સારા કામ એટલા માટે કરે છે ઉદ્ધાર પામવા માટે કે એ પોતાને ગ્લાનીમાં છે, वो गिलानी में है। એ ગ્લાનીની और અંદર वो છે. अपनी गिलानी को दूर करने के लिए अपने अच्छे कामों के वस्त्र बनाते हैं, અને એ પોતાની ગ્લાનીને દૂર કરવાના માટે બહુ સારા એવા કપડા બનાવે છે પોતાના માટે, ताकि वो अपने नंगेपन को ढक કે सके। જેથી કરીને પોતાના જે નાગાપણું છે એને એ ઢાંકી શકે. बाइबल बताती है અને બાઇબલ આપણને આ પ્રમાણે બતાવે છે
पाप की मजदूरी मृत्यु। પાપની જે મજદૂરી છે મૃત્યુ છે। रोमियो का 6:23 में અને लिखा है રોમન 6:23 કલમમાં એ લખેલું कि છે पाप की मजदूरी मृत्यु है। અને પાપની જે મજદૂરી છે મૃત્યુ છે। अगर यदि कोई व्यक्ति अपने पापों में मर गया અને જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાના પાપની અંદર મરી ગયું वो एक दिन नरक चला તો जाएगा એ એક દિવસ નરક ચાલ્યો જશે और वो कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच અને पाएगा। ક્યારેય દેવની પાસે આવી શકશે નહીં। और कोई भी अच्छा काम इतना अच्छा नहीं है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर અને सके। કોઈ પણ કામ એટલું સારું કામ નથી જે દેવને પ્રસન્ન કરી શકે। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इतना अच्छा काम नहीं है जो परमेश्वर को प्रसन्न અને कर આ सके। દુનિયાની અંદર કોઈ પણ એવું સારું કામ નથી ભલી કામ નથી કે જે દેવને ખુશ કરી શકે। इब्रानियों का 11:6 में लिखा है અને હિબ્રુ એનો 11મો અધ્યાય 6ઠી કલમમાં લખેલું कि છે विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना અને है। વિશ્વાસ વગર દેવને પ્રસન્ન કરવો એમ બનતું જ નથી अनहोना है। અને એમ બનતું જ નથી। आज मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा हुआ અને है। આજે માણસ દેવને કે છે ખુશ કરવા માટે પાછળ લાગેલો आज છે। मनुष्य सोचता है मैं परमेश्वर के लिए ये कर दूंगा तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाएगा। અને આજે માણસ એવું વિચારે છે કે હું આ પ્રમાણે કરીશ તો કદાચ દેવ ખુશ થઈ જશે મારાથી और मैं परमेश्वर तक पहुंच जाऊंगा। અને હું આ રીતે દેવની પાસે પહોંચી જઈશ। बाइबल बताती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अना बाइब- अनहोना है। બાઇબલ કહે છે કે વિશ્વાસ વગર દેવને ખુશ કરવો એ અશક્ય છે। तो आदम के पास एक बुरी खबर आई। તો આદમની પાસે એક ખરાબ ખબર આવી। आदम अब पापी हो गया આદમ હવે પાપી થઈ ગયેલો और છે पाप की वजह से अब वो परमेश्वर से दूर અને हो गया। પાપના લીધે હવે દેવથી દૂર થઈ ગયેલો છે। और यदि हम अपने पापों में मर गए तो हम एक दिन नरक અને चले જો આપણે આપણા પાપોની અંદર મરી ગયા તો એક દિવસ આપણે નરક ચાલ્યા જઈશું। जाएंगे। ये एक बुरी खबर है मनुष्य के लिए, અને આ માણસના માટે ખરાબ ખબર છે। है ना। इस दुनिया में सभी लोग पापी हैं। रोमियो का 3:23 बोलता है, અને રોમન 3:23 પ્રમાણે કે આ દુનિયાની અંદર બધા જ પાપી છે। है ना। कोई भी अपना कॉलर उठा के ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનો કોલર ઉભો કરીને એમ નહીં કહી શકતો કે હું બહુ અસલ વ્યક્તિ હું मैं बहुत धर्मी हूँ। અને હું બહુ એકદમ ધર્મી ન્યાયી વ્યક્તિ છું। हम नहीं कर सकते। આપણે એ પ્રમાણે કહી શકીએ એમ નથી। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, અને તમે અહીંયા બધા બેઠેલા છો। कभी आपने अपने आप को उठाने की कोशिश की है? શું તમે પોતાને ક્યારે પોતાને ઉચકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે? क्या आप अपने आप को उठा सकते हैं? શું તમે પોતાને ઉચકી શકો એમ છો? आप अपनी बगल में हाथ डालिए, તમે તમારા બગલમાં હાથ મૂકો ऐसे उठा के देखिए अपने आप। અને આ રીતે પોતાને ઉચકીને તમે જુઓ ઉઠાને કી તમે કોશિશ પોતાને ઉચકી શકો એમ છો? उठाने की कोशिश करिए। ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કરો તમે। क्या आप अपने आप को उठा सकते हैं? શું તમે પોતાને ઉચકી શકો એમ ખરા? असंभव है। આ અશક્ય બાબત છે। आप नहीं कर सकते, તમે કરી શકો એમ નથી। नहीं कर सकते। તમે કરી શકો એમ નથી। चाहे आप कितने भी बलवंत क्यों ना हो અને जाए। તમે ગમે તેટલા તાકાતવર પણ કેમ ના जैसे રહ્યા। यहाँ पर एक स्किट में हमने देखा वो भाई डंबल उठा के आया અને था, જેમ અહીંયા આપણે નાટકમાં જોયું કે પેલો ભાઈ એકદમ ડંબલ ઉચકીને આવ્યો હતો। है ना। कितने भी आप सामर्थ्य क्यों ना અને हो, તમે કેટલા પણ તાકાતવર કેમ ના હો कितने भी आप पैसे वाले क्यों ना અને हो, તમે કેટલાક પણ પૈસાદાર કેમ ના कितने રહ્યા भी आपके अंदर बुद्धि क्यों ना हो, તમારી પાસે કેટલી પણ બુદ્ધિ કેમ ના રહી बट आप अपने हाथों से अपने आप को नहीं उठा सकते। પરંતુ તમે તમારા પોતાના હાથોથી પોતાને ઉચકી શકો એમ नहीं નથી। उठा सकते। તમે એમ કરી શકો એમ નથી। और ये साबिती है અને આ સાબિતી છે कि कोई भी मनुष्य स्वयं को बचा नहीं सकता। અને કોઈ પણ માણસ પોતાને બચાવી શકે એમ નથી। जब हम अपने आप को उठा नहीं सकते तो हम अपने आप का उद्धार कैसे कर सकते અને हैं? જો આપણે પોતાને ઉચકી શકીએ એમ નથી તો પછી આપણે પોતાનું તારણ કેવી રીતના કરી हमारे अंदर શકીએ? इतनी सामर्थ नहीं है कि हम अपने आप को उठा सकें। અને આપણી અંદર એટલી તાકાત જ નથી કે આપણે પોતાને ઉચકી શકીએ। पर मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से अपने आप को स्वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ અને है। કે છે માણસ આજે પોતાના સારા કામો દ્વારા સ્વર્ગમાં જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે। लेकिन बाइबल बोलती है कि कोई भी धर्मी नहीं है, પરંતુ બાઇબલ કહે છે કે કોઈ પણ ન્યાય નથી। कोई अच्छा काम करने वाला કોઈ नहीं है। સારા કામ કરનાર નથી। रोमियो का 3रा अध्याय 9 से लेके और आखिर तक आप पढ़ सकते हैं। અને જો તમે રોમનોનો પત્ર 3જો અધ્યાયના 9 થી કલમ લઈને જો આગળ વાંચો તો कोई नहीं है। અને કે છે કોઈ પણ નથી। तो हमारा होगा क्या? તો પછી આપણા બધાનું થશે શું? हमारा उद्धार कैसे होगा? આપણું તારણ કેવી રીતના થશે कैसे हम परमेश्वर तक पहुंच અને पाएंगे? કેવી રીતના આપણે દેવની પાસે પહોંચી શકીશું? बाइबल बताती है। અને બાઇબલ આપણને બતાવે છે। यीशु मसीह ने कहा एक बार अपने शिष्यों से, અને प्रभु ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના શિષ્યને એક વખત કીધું यीशु मसीह से उसके शिष्यों ने पूछा, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના શિષ્યને આ પ્રમાણે પૂછ્યું यीशु मसीह से शिष्यों ने पूछा અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે શિષ્યોને પૂછ્યું कि
तो मनुष्य स्वर्ग कैसे जा सकता है? તો પછી માણસ સ્વર્ગમાં કેવી રીતના જઈ શકે? उसने कहा कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, અને તેમણે કહ્યું કે માણસોથી તો આ બની શકે એમ નથી, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। પરંતુ દેવના માટે બધું જ શક્ય બની શકે છે। सब कुछ हो सकता है। અને દેવના માટે બધું જ શક્ય છે। हम असंभव है, हमारे लिए असंभव है। હા, આપણા માટે અશક્ય બાબતો છે हमारे लिए बुरी खबर है कि हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच અને सकते। આપણા માટે આ ખરાબ ખબર છે કે આપણે દેવની પાસે પહોંચી हम શક્યા पापी है, નથી। ये हमारे लिए बुरी खबर है અને એટલા માટે આપણા માટે આ ખરાબ ખબર છે कि हम पापी हैं કે આપણે બધા પાપી और છીએ हमारे पाप में मरने की वजह से हम नरक चले અને जाएंगे। આપણે આપણા પાપમાં મરી ગયા તો આપણે નરકમાં ચાલ્યા ये જઈશું। हमारे लिए बुरी खबर અને है। આપણા માટે આ ખરાબ ખબર છે इसीलिए बोलता है कि धरती पे एक अच्छी खबर आई, અને એટલા માટે આ ધરતી પર એક સારી ખબર આવી ગઈ। एक मनुष्य के पास अच्छी खबर नहीं है, અને કે છે માણસની પાસે કોઈ પણ સારી ખબર लेकिन નથી, परमेश्वर के पास एक अच्छी खबर है। પરંતુ દેવની પાસે એક સારી ખબર और રહેલી છે। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा અને એટલા માટે દેવે પોતાના દૂતોને મોકલ્યા और वहां पर बोलते हैं कि एक दूत मरियम के पास आया, અને ત્યાં કે છે એક સ્વર્ગદૂત મરિયમની પાસે આવ્યો उसका नाम है जिब्राइल। અને એનું નામ છે જીબ્રાઈલ और સ્વર્ગદૂત। जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर અને कहा જીબ્રાઈલ સ્વર્ગદૂતે મરિયમની પાસે આવીને कि કહ્યું परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुई અને કે છે દેવની કૃપા કે છે તારા પર થયેલી છે और तू एक पुत्र जनेगी અને તને એક દીકરો થશે और तू उसका नाम यीशु रख, અને તું એનું નામ ઈસુ પાડશે, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। કેમ કે તે કે છે કે એ પોતાના લોકોને તેઓના પાપથી કે છે તારશે, છોડાવશે। परमेश्वर ने एक योजना बनाई, અને દેવે કે છે એક યોજના બનાવી उसको पता है कि मनुष्य पाप અને करेगा એમને ખબર છે કે માણસ પાપ કરશે और मनुष्य स्वयं को बचा नहीं અને सकता, માણસ પોતાના પોતે બચાવી શકે એમ નથી। तो उसने अपने पुत्र को जगत में भेजा અને એટલા માટે તેમણે પોતાના દીકરાના જગતમાં મોકલી દીધો। और उसमें लिखा है यूहन्ना का 3:17 અને એટલા માટે યોહાન 3:17 માં લખેલું છે कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा અને देवे પોતાના દીકરાને જગતમાં એટલા માટે નથી મોકલી દીધો कि जगत पर दंड की आज्ञा કે दे, જેથી કરીને જગતને સજા આપે, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। પરંતુ એટલા માટે મોકલવામાં આવે છે કે જગત એના દ્વારા તારણ પામે। परमेश्वर की योजना एक अद्भुत योजना है અને દેવની જે યોજનાઓ છે એક અદ્ભુત યોજના और છે उसी योजना के अंतर्गत परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में અને भेजा કે છે એ યોજનાની અંદર જ કે છે દેવે પોતાના દીકરાને આ જગતમાં મોકલી દીધો। और प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे आने का निर्णय અને लिया। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ ધરતી પર આવવાનો માટે નિર્ણય લઈ લીધો। इस दुनिया में कोई भी इतना अच्छा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उसकी अच्छाई की वजह से इस धरती पे आ અને આ सके। દુનિયાની અંદર કોઈ પણ એવો સારો વ્યક્તિ ન હતો કે એના લીધે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ દુનિયામાં આવે, परंतु परमेश्वर इतना अच्छा है कि वो एक पापी मनुष्य को बचा सकता है। અને દેવ કે છે એટલા ભલા દેવ છે, સારા દેવ છે કે એક પાપીને બચાવવા માટે આવ્યા। परमेश्वर अपने प्रेम की वजह से इस धरती पे आया। અને દેવ કે છે કે એના પ્રેમના લીધે આ ધરતી પર આવ્યા। ऐसी कोई भी रस्सी नहीं है जिसको डालकर आप परमेश्वर को અને नीचे खींच એવું सकते કોઈ પણ દોરડું નથી, રસ્સી કે આપણે આમ નાખીએ ને દેવને નીચે ખેંચી લાવીએ। हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपकी वजह से इस धरती पे आया, પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા અને મારા માટે આ ધરતી પર क्योंकि આવ્યા। परमेश्वर हमसे प्रेम करता કેમ है કે દેવ આપણને પ્રેમ કરે છે और परमेश्वर हमें मूल्य देता है। અને દેવ કે છે કે આપણા જીવનનું કિંમતી સમજે છે, આપણને મૂલ્ય આપે છે। लाइक आप किसी चीज को जब खरीदना चाहते हो तो उसके लिए कीमत चुकाते हो। અને જો તમે કોઈ વસ્તુને ખરીદવા માંગો છો તો તમે એને કિંમત ભરો છો क्या कीमत दे सकते हैं? અને તમે એના માટે કઈ કિંમત આપી શકો। सोचो आप सोना खरीदने અને गए, વિચાર કરો કે તમે સોનું ખરીદવા માંગો છો तो आप अपने पर्स में से पैसे निकाल તો के दे તમે તમારા પાકીટમાંથી પૈસા કાઢશો, सकते हैं, है ना? બરાબર? यदि आप कोई और चीज खरीदना चाहते हैं तो आप कुछ और सोना दे सकते हैं किसी को। અને જો તમે કઈક બીજું વસ્તુ ખરીદવા માંગો છો તો એના બદલામાં તમે કદાચ સોનું આપી શકો, लेकिन क्या आप अपना लहू दे के किसी को खरीद सकते हैं? પરંતુ શું તમે તમારું લોહી આપીને કોઈને ખરીદી શકો એમ છો? क्या आप अपनी जान देकर कोई चीज खरीदना पसंद करेंगे? શું તમે તમારો જીવ આપીને કોઈકને ખરીદવાનો પ્રયત્ન કરશો? नहीं, ક્યારેય નહીં। हम लोग नहीं कर सकते, આપણે એ પ્રમાણે કરી क्योंकि શકીએ નથી। हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा कीमती इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। અને આપણા માટે આપણા જીવથી વધારે કોઈ પણ આપણું વાલું નથી। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए
अपनी जान दी। પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહે છે કે તમારા ને મારા માટે આપણા માટે પોતાનો જીવ આપ્યો। सोच के देखिए અને તમે વિચાર કરી જુઓ આ कि બાબત પર आप और हम कितने मूल्यवान કે તમે અને હું કેટલા મૂલ્યવાન છો। लाइक यीशु मसीह ऐसे ही नहीं आ गया धरती અને पे। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમ જ આ ધરતી પર નથી આવી ગયા। परमेश्वर यीशु मसीह की नजर में मनुष्य बहुत मूल्यवान અને है। દેવ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની નજરમાં કહે છે માણસ બહુ મૂલ્યવાન છે। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नरक जाए, અને દેવ ક્યારે એવી નહીં ઈચ્છા રાખતા કે કોઈ વ્યક્તિ નરક ચાલ્યો જાય, क्योंकि वो हमें बहुत प्रेम કેમ करता કે है, એ આપણને ઘણો જ પ્રેમ वो કરે છે। हमें मूल्य देता એ है। આપણા જીવનનું મૂલ્ય સમજે इसीलिए एक છે। अच्छी खबर है અને हमारे। એટલા માટે આપણા માટે એક સારી ખબર और છે। यहाँ पर लूका के दूसरे अध्याय में અને हमको એટલા मिलती માટે અહીંયા लूक બીજા अध्यायની અંદર कि यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार અને सुनाने તે आया हूं। કહેવામાં આવ્યું છે કે હું તમને મોટા આનંદની સુવાર્તા કહેવા માટે और ये આવ્યો છું। सब लोगों के लिए होगा, અને કે છે આ બધા લોકોના ये માટે किसी થશે। क्रिश्चियन के लिए नहीं આ है, ફક્ત કોઈ ખ્રિસ્તી લોકો માટે જ નથી। ये पूरी मानव जाति આ के કહે लिए। છે કે આ આખી સંસારની માનવ જાતિ फर्क માટે नहीं છે। पड़ता आप कौन सी जाति के हैं, અને એનાથી કોઈ ફરક નહીં પડે કે તમે કઈ જાતિના છો, आप कौन से धर्म से કે हैं, તમે કોઈ કયા ધર્મના વ્યક્તિ છો, आपका नाम क्या है, તમારું નામ પણ કેમ ના રહ્યું, आपका कुल क्या है, કે તમે કોઈ ગોત્ર કુળમાંથી પણ કેમ ના આવેલા હો, જાતિમાંથી, आप कोई भी क्यों ना हो, તમે ગમે તેવા કેમ ના રહ્યા। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार પરંતુ सुनाने હું તમને મોટા આનંદની और ये સુવાર્તા सब કહું છું। लोगों के लिए અને होगा, આ બધા લોકો માટે થશે। सारे लोगों के આ लिए બધા લોકો માટે થશે, सब लोगों के लिए। બધા માટે। और ये लाइक आज हमारे लिए ये शुभ संदेश है, અને એટલા માટે આજે આપણા માટે આ સારી ખબર છે। सारी दुनिया के लिए, અને આ બધા આખી દુનિયાના માટે कि हमारे लिए परमेश्वर ने इस धरती पे जन्म તો लिया। આપણા માટે દેવે આ ધરતી પર જન્મ લીધો। तो यहाँ पर लिखा है અને એટલા માટે અહીંયા લખેલું છે 11वीं पंक्ति में, 11वीं लूका 2:11 में, लूक कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। આજે દાઉદના નગરમાં તમારા સારો એક ઉદ્ધારકર્તા જન્મ્યો છે। और यही मसीह प्रभु है, અને આ જ ખ્રિસ્ત પ્રભુ છે, उद्धारकर्ता। એ તારણહાર। यीशु मसीह कोई लाइक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता એ है। આપણો તારણહાર છે। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ इस दुनिया में जन्म नहीं लिया, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ફક્ત આ દુનિયા પર જન્મ જ નથી લીધો, है ना, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા માટે એ વજસ્તંભ પર બલિદાન પર થયા। उसको कब्र में रखा गया એમના કબરની અંદર મૂકવામાં और આવ્યા तीसरे दिन वो जी उठा। અને ત્રીજે દાડે તે જીવતા થઈ और ये ગયા। हमारे लिए खुश खबर है। અને આ કે છે આપણા માટે એક ખુશખબરી और છે। बाइबल बताती है यूहन्ना का 3:16 અને में એટલા માટે બાઇબલ આપણને બતાવે છે યોહાન 3:16 માં कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा કે દેવે જગત પર એટલો બધો પ્રેમ રાખ્યો कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे કે दिया, તેમણે પોતાનો એકનો એક દીકરો આપી દીધો। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे અને એટલા માટે જે કોઈ એના પર વિશ્વાસ કરે वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन તો पाए। એનો નાશ ન થાય પરંતુ તે अनंत जीवन પામશે। ये अच्छी खबर है। અને આ બહુ સારી ખબર છે। यदि कोई इस बात पे विश्वास અને करेगा જો કોઈ આ બાબત ઉપર વિશ્વાસ કરશે वो हमेशा तक परमेश्वर के साथ स्वर्ग में તો એ रहेगा। હંમેશા દેવની સાથે સ્વર્ગમાં રહેશે। तो यीशु मसीह जब इस धरती पे आया અને એટલા માટે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ ધરતી પર तो આવ્યા मनुष्य के लिए एक उद्धार लेकर के અને आया, ત્યારે કે છે માણસના માટે એક તારણ લઈને एक આવ્યા, आशा लेकर के એક आया, આશા લઈને આવ્યા, एक अच्छी खबर लेकर એક के आया। સારી ખબર લઈ આવ્યા। और इसीलिए स्वर्गदूत बोलते અને हैं એટલા માટે સ્વર્ગદૂત કહેવા कि લાગ્યા मैं तुम्हें बड़े आनंद કે का હું सुसमाचार તમને सुनाऊं। મોટા આનંદની સુવાર્તા કહું आज છું। इस दुनिया में लोगों के पास बहुत कुछ हो सकता અને है। આજે આ દુનિયાની અંદર લોકોની પાસે ઘણું બધું હોઈ आपके શકે पास છે। एक अच्छी नौकरी हो सकती કદાચ है, તમારી પાસે સારી એવી નોકરી હોઈ हो શકે सकता છે, है आपके पास एक आलीशान बंगला हो सकता કદાચ है, તમારી પાસે એક સરસ એવો બંગલો હોઈ શકે हो છે, सकता है आप बहुत नाम रखने वाले અને व्यक्ति કદાચ हैं, બની શકે છે કે તમારું બહુ ઊંચું નામ હોઈ શકે, हो सकता है आप बहुत बड़े लाइक व्यक्ति हो, અને કદાચ બની શકે છે કે તમે બહુ મોટા વ્યક્તિ હોઈ हो શકો, सकता है आपके पास बहुत सामर्थ्य हो, અને કદાચ બની શકે કે તમારી પાસે ઘણું સામર્થ્ય હોય, તાકાત। लेकिन ये सारी चीजें आपके जीवन को आनंदित नहीं कर सकती। પરંતુ આ બધી બાબતો એ તમારા જીવનને આનંદિત કરી શકે એમ નથી। आप आज किसी से भी पूछ लो, અને આજે તમે કોઈને પણ આ રીતનું પૂછી લો, चाहे उसके पास बहुत धन दौलत हो, હા ભલે એની પાસે ગમે તેટલું ધન સંપત્તિ પણ કેમ ના રહી, आप उससे पूछे क्या आपके पास शांति है, અને તમે એને પૂછો કે શું તમારી પાસે શાંતિ છે, आप उससे पूछे क्या आप आनंदित हैं, શું તમે આનંદિત છો એમ પૂછો એમને, नहीं होगा। તો એ કહેશે કે ના।
क्योंकि अभी भी उसे किसी और चीज की जरूरत है, કેમ કે હવે હજુ પણ એમને બીજી કઈક વસ્તુની જરૂર છે, क्योंकि मनुष्य के अंदर खालीपन है કેમ કે માણસની અંદર ખાલીપણું છે और वो जगह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर भर અને सकता है। એ ખાલીપણાની જગ્યા ફક્ત દેવ જ એને और ભરી जब શકે છે। परमेश्वर उसके जीवन में आ जाता અને है, જ્યારે દેવ એના જીવનમાં આવી જશે उसके जीवन में आनंद आ जाता ત્યારે એના જીવનની અંદર આનંદ આવી જશે। है। लेकिन आदम जब तक परमेश्वर के साथ था, અને જ્યારે આદમ કે છે જ્યાં સુધી દેવની સાથે હતો उसके जीवन में आनंद था। ત્યારે એના જીવનની અંદર આનંદ હતો, लेकिन जब परमेश्वर उसके जीवन से चला गया, અને જ્યારે દેવ એના જીવનમાંથી ચાલ્યો ગયો लाइक परमेश्वर नहीं गया, बल्कि आदम पाप करने की वजह परमेश्वर से दूर चला गया। દેવ આદમની પાસેથી નહીં ગયા, પરંતુ આદમ પાપ કરીને દેવથી પાસેથી ચાલ્યા ગયો और बोलता है कि उसकी वजह से उसके जीवन में आनंद અને नहीं। એટલા માટે એના જીવનમાં હવે કોઈ આનંદ જ आज નથી। मनुष्य के पास शांति नहीं है। આજે માણસની પાસે કોઈ શાંતિ आज નથી, मनुष्य के पास सच्चा आनंद नहीं है। આજે માણસની પાસે साचो आनंद નથી। लेकिन बाइबल बताती है, પરંતુ બાઇબલ बतावे છે मैं तुम्हें बड़े आनंद का કે હું सुसमाचार તમને મોટા આનંદની સુવાર્તા કહું છું। जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास અને करे, જે કોઈ વ્યક્તિ પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કરશે वो अपने जीवन में सच्ची शांति, એ પોતાના જીવનની અંદર સાચી શાંતિ પામશે, सच्चा आनंद એ સાચો આનંદ और મેળવશે, सच्चा प्रेम એ पाएगा। સાચો પ્રેમ મેળવશે। तो क्या आज आप तैयार हैं શું તમે આજે તૈયાર છો परमेश्वर का आनंद और शांति पाने આ के लिए? દેવનો આનંદ અને શાંતિ મેળવવા માટે? आज आपके पास एक अच्छी खबर है। આજે તમારા માટે એક સારી ખબર છે। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, અને જો તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરી લીધો आपके पास वो अच्छी खबर है। તો તમારી પાસે એક સારી ખબર છે। हाँ, हो सकता है आपके पड़ोसी के पास वो अच्छी खबर ना અને हो। બની શકે છે કે તમારા પડોશી પાસે સારી ખબર ન हो હોય, सकता है आपके काम करने के स्थान में, आपके स्टाफ में वो अच्छी खबर ना અને हो। જે જગ્યા પર તમે કામ કરી રહ્યા છો એ જગ્યા પર જે તમારો સ્ટાફ છે એની જોડે સારી ખબર કદાચ ના પણ હોય, वो शायद आनंदित नहीं है। કદાચ એ આનંદમાં ના હોય, वो लाइक अपने अब उनके जीवन में शांति नहीं है। અને એમના જીવનની અંદર શાંતિ નહીં હોય। और एक विश्वासी होने के नाते અને એક વિશ્વાસી હોવાના લીધે हमें वो आनंद का सुसमाचार उनको આપણે सुनाना है। એ આનંદની સુવાર્તા લોકોને વહેંચવાની છે। कई बार हम अपने जीवन में हम बहुत आनंदित रह लेते અને हैं, કેટલીક વખત આપણે આપણા જીવનની અંદર ઘણા આનંદિત હોઈએ છે, बट क्या हम उस आनंद को दूसरों के साथ बांटना चाहेंगे? પરંતુ શું આપણે એ આનંદને આપણે બીજા લોકોને વહેંચવા માંગીએ છે? लाइक मैं एक चीज के बारे में सोच रहा था। અને પાસ્ટર એક બાબત વિશે વિચારી રહ્યા लाइक હતા। इट इज इजी टू रिसीव क्राइस्ट। ये बहुत आसान है कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लो। અને બહુ એકદમ સરળ બાબત એ પ્રમાણેની છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે તમારા જીવનના એક ઉદ્ધારકર્તાની રીતે સ્વીકારી શકો, बट इट इज वेरी हार्ड टू रिवील क्राइस्ट थ्रू योर लाइफ। ये बहुत ही कठिन है कि आप अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रदर्शित करो। પરંતુ આ બહુ કઠણ બની જશે કે તમે તમારા જીવન દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને દેખાડી શકો। साधारण बात नहीं है। આ કોઈ સરળ બાબત जब નથી। यीशु मसीह, जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया જ્યારે સ્વર્ગદૂત મરિયમની પાસે આવ્યો और उसने परमेश्वर की बात पे विश्वास અને किया, ત્યારે કે છે એણે એ દેવની વાતો પર એણે વિશ્વાસ કર્યો, तो बोलता है कि यीशु मसीह उसकी कोख में आ गया। અને ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના કે છે કોખની અંદર આવી ગયા। बहुत आसान था, અને બહુ એકદમ સરળ બાબત उसे હતી, सिर्फ विश्वास करना था એના फक्त विश्वास और કરવાનો यीशु હતો, मसीह उसकी कोख में आ गया। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના કોખની અંદર આવી ગયા। लेकिन वो तो कुंवारी है પરંતુ એ તો કુમારી છે, और धीरे धीरे अब उसका पेट बढ़ेगा અને ધીરે ધીરે હવે એનો પેટ વધવા લાગશે, और लोग उसको देखेंगे और अरे- कहेंगे ये कैसी स्त्री है? અને લોકો એને જોશે ને લોકો કહેશે કે આ કેવા પ્રકારની સ્ત્રી છે। नहीं, हो सकता है उसके मन में बहुत बार डर आया અને हो। કદાચ બની શકે છે કે એના મનની અંદર ઘણી બધી બીક હશે, ओ मैं तो कुंवारी हूँ, अगर मैं ये पता चलेगा तो लोग मुझे पथराव करके मार देंगे। અને કે છે હું તો કુમારી છું ને લોકોને ખબર પડી જશે તો લોકો મને પથ્થર મારીને મારી નાખશે, वे विचार की वजह से અને કે છે કે એણે તો વ્યભિચાર કર્યો હશે એના લીધે, बहुत कुछ उसे सहना पड़ અને सकता કે है। છે એના ઘણું બધું સહન કરવું પડશે। लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, પરંતુ એણે દેવની ઉપર ભરોસો રાખ્યો હતો, है ना। और बोलते हैं कि उसे बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना અને पड़ा। એટલા માટે એણે બહુ કઠણ બાબતોની અંદર પણ એણે જવું પડ્યું। और बोलते हैं कि जब उसने अपने जीवन से यीशु मसीह को डिलीवर किया, અને જ્યારે એણે પોતાના જીવન દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રગટ કર્યા, દેખાડ્યા, एक स्त्री जानती है कि उसे कितनी पीड़ा होती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती અને है। એક સ્ત્રીને જ ખબર છે કે જ્યારે બાળકને જન્મ આપે છે તો એનું દુઃખ કેટલું થાય છે, बहुत पीड़ा होती है। એના ઘણું દુઃખ વેઠવું પડે डॉक्टर છે। बताते हैं यदि इतनी पीड़ा यदि किसी मर्द को हो जाएगी तो वो अपने प्राण छोड़ देगा। અને ડોક્ટર એ પ્રમાણે બતાવે છે કે જો આ પ્રકારનું દુઃખ એક માણસને થઈ જાય, પુરુષના, તો કે છે પોતાનો જીવ ગુમાવી દેશે।
इतना दर्द होता है। અને એટલો બધો એનો દુખાવો થાય છે। लाइक आसान है यीशु मसीह को ग्रहण करना, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કરવા એક સરળ બાબત છે, આસાન। लेकिन हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करने के लिए क्रूस लगता है। પરંતુ આપણા જીવન દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને દેખાડવા માટે એ વજસ્તંભ લાગે છે। ક્રૂસ વજસ્તંભ। और क्रूस आसान नहीं है। અને ક્રૂસ ઉઠાવવો એ સરળ બાબત નથી। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए अन- और अपने आप का इनकार करे। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે જો કોઈ મારી પાછળ આવવા માંગે છે તો એણે પોતાનો વજસ્તંભ ઉંચાવવો અને પોતાનો નકાર કરવો। बहुत 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 कठिन बात है। અને આ બહુ કઠણ બાબત છે। नहीं, यीशु मसीह को क्रूस से गुजरना पड़ा। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ વજસ્તંભથી એમને જવું પડ્યું। सिर्फ यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया, ફક્ત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જન્મ જ લીધો यीशु નહીં, मसीह क्रूस पर मरा भी। પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ વજસ્તંભ પર और મરણ પણ यीशु मसीह પામ્યા। ने कहा फॉलो मी, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે મારી પાછળ ચાલો, फॉलो मी। મારી પાછળ ચાલો। और यदि यीशु मसीह के पीछे चलना है, અને જો તમે ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ या ચાલવા हम માંગો यीशु છો, मसीह में जन्म लेते हैं, હા આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જન્મ લીધો છે, हमें यीशु मसीह में मरना भी होगा। પરંતુ આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર મરવાનું પણ છે। क्रूस है। વજસ્તંભ પણ છે। क्रिसमस विदाउट क्रॉस क्रिसमस नहीं हो सकता અને નાતાલ કે છે કે ક્રૂસ વગરની નાતાલ નથી હોતી, है ना, क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा हुआ અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો तो उसको बोलते हैं कि कफन के कपड़े में रखा અને गया। ત્યારે કે છે કે એમને કફનના કપડાની અંદર લપેટી રાખવામાં આવ્યો। और ये उनके लिए, गरड़ियों के लिए चिन्ह था અને કે છે એ જે ઘેટા પાળક હતા એમના માટે આ ચિહ્ન હતું। कि तुम एक बच्चे को, एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ અને देखो। તમે કે છે કે બાળકને કે છે કપડાની અંદર લપેટેલું જોશો। ये एक विशेष प्रकार का कपड़ा અને था। આ કે છે કપડું એક વિશેષ ખાસ નહીં। પ્રકારનું હતું। बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया होगा ये ઘણા बर्थडे બધા में। બાળકોએ જન્મ લીધો હશે આ સમયોની અંદર। कैसे हम पहचानेंगे उसको कि वो मसीहा है? અને કેવી રીતના ખબર પડશે કે આ તો ખ્રિસ્ત કહેવાય છે? वो कफन के कपड़े में होगा। એક કફનના કપડાથી લપેટેલો હશે और ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह અને આ તમારા માટે એક ચિહ્ન હશે। है। ये बोलते हैं कि बिना क्रूस के क्रिसमस नहीं है। અને આ જે નાતાલ છે ક્રૂસ વગરની નાતાલ નથી। इसीलिए यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, અને એટલા માટે જ્યારે આપણે આપણા જીવનની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આપણે સ્વીકાર કરી લઈએ છીએ आसान है। એ આસાન બની જાય છે। आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते અને हैं। આજે તમે તમારા જીવનની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સ્વીકારી શકો છો। और हम जानते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता અને है, આપણને ખબર છે કે જે કોઈ પ્રભુ ઈસુની ઉપર વિશ્વાસ કરે છે बाइबल बताती है वो हमेशा के लिए सुरक्षित है અને બાઇબલ કહે છે કે હંમેશા માટે સુરક્ષિત और બની वो જાય છે हमेशा तक स्वर्ग में અને रहेगा। હંમેશા માટે સ્વર્ગમાં રહેશે। बट क्या मैं सिर्फ इसीलिए बचाया गया हूँ? પરંતુ શું હું એટલા માટે જ બચાવી લેવામાં આવેલો છું? बाइबल बोलती है कि जब हमें बचाया गया है तो हमें अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रदर्शित करना है। બાઇબલ આપણને બતાવે છે કે જ્યારે આપણે આપણને બચાવી લીધેલા છે તો આપણે આપણા જીવન દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને દેખાડીએ। क्योंकि फिलिपियों के 2:5 में लिखा है કેમ કે ફિલિપી બીજો અધ્યાયના 5મી કલમમાં લખેલું છે कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी કે स्वभाव। જે પ્રમાણે ખ્રિસ્ત ઈસુનો સ્વભાવ હતો એ પ્રમાણે તમારો સ્વભાવ હોય। यीशु मसीह को प्रदर्शित करना हमारे जीवन का मकसद है। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા જીવન દ્વારા દેખાડવું એ આપણો મકસદ હોવો। आपकी शादी में તમારા લગ્ન જીવનની અંદર यीशु मसीह को प्रदर्शित कीजिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે દેખાડો। अपने काम के स्थान पे જ્યાં તમે કામ કરી રહ્યા છો એ यीशु જગ્યા मसीह પર को प्रदर्शित कीजिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે દેખાડો। अपने दोस्ती में તમારા જે ભાઈબંધી મિત્રતા यीशु मसीह को प्रदर्शित પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે कीजिए। દેખાડો। अपनी सेविकाई में તમારી સેવાઓની અંદર यीशु मसीह को प्रदर्शित પ્રભુ कीजिए। ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે દેખાડો। क्योंकि यीशु मसीह लाइक अगर हम किसी को शुभ संदेश दे सकते हैं અને જો આપણે કોઈને સુવાર્તા આપવા માંગીએ છીએ तो यीशु मसीह के बिना तो नहीं है। તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વગર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વગર તો સુવાર્તા છે જ નહીં। यीशु मसीह वहां पर चाहिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની और ત્યાં बाइबल જરૂર बता- છે। और हम 5वां सुसमाचार અને આપણે 5મી સુવાર્તા છે। हम कैसे 5वीं सुवार्ता અને बनते हैं? આપણે કેવી રીતના 5મી સુવાર્તા આપી जब શકીશું? हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित જ્યારે આપણા जीवन દ્વારા આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને દેખાડીશું ત્યારે। तो क्या आज आप इस क्रिसमस में, શું તમે આજે આ નાતાલના સમયે क्या आज हम सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले ही ना बने, परंतु हम उसे प्रदर्शित करने वाले भी बने। આપણે ફક્ત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કરનારા જ ન બનીએ પરંતુ આપણે આપણા જીવન દ્વારા
ઈસુ કૃષ્ણ દેખાડનાર પણ બનીએ और ये आपके जीवन को आनंदित कर અને देगा। આ બાબત તમારા જીવનને આનંદિત કરી शायद નાખશે। आपके पास कुछ नहीं होगा, કદાચ તમારી પાસે કશું જ પણ ના હોય, शायद आपके पास एक रोटी खाने के लिए ना हो, કદાચ તમારી પાસે ખાવા માટે એક રોટલી પણ ન હોય, परंतु आपके पास परमेश्वर પરંતુ તમારી પાસે દેવ છે। और आदम के आनंद का कारण परमेश्वर था, અને આદમનું આનંદનું જે કારણ હતું એ દેવ હતા। ना कि वो अदन की वाटिका। એ એદનનો કોઈ બગીચો ન હતો अदन की वाटिका की वजह से आदम आनंदित नहीं था, અને કે છે એદનના બગીચાના લીધે કે છે કે આદમના જીવનની અંદર આનંદ ન હતો। क्योंकि जैसे ही उसने पाप किया अदन की वाटिका में तो था वो, જે સમય એને પાપ કરી નાખ્યું તો એ સમયની અંદર તો એ એદનના બગીચામાં હતો, लेकिन वो अब परमेश्वर से दूर हो गया है, પરંતુ હવે કે છે દેવથી દૂર થઈ ગયેલો છે। इसलिए उसके जीवन से आनंद चला અને એટલા માટે હવે આ આનંદ કે છે એના જીવનથી ચાલ્યો तो ગયો। आज मैं आप लोगों को અને प्रोत्साहित એટલા માટે આજે તમને પ્રોત્સાહन આપે છે। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आनंद का कारण है। દેવની ઉપસ્થિતિ આપણા જીવનની અંદર આનંદનું કારણ છે। एक विश्वासी कई बार निराशा में जी सकता है એક વિશ્વાસી પણ કેટલીક વખત નિરાશાની અંદર પોતાનું જીવન જીવી શકે છે। यदि वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करता। અને જો એ દેવની સાથે સંગતિ નહીં કરે ત્યારે। तो क्यों ना आज हम अपने जीवन में ये निर्णय लें અને એટલા માટે આવો આપણે આપણા જીવનની અંદર આ પ્રકારનો નિર્ણય લઈએ कि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान તો देंगे, આપણે દેવને પ્રથમ સ્થાન આપીશું, પહેલું और સ્થાન यदि वो આપીશું। हमारे जीवन में है અને જો એ દેવ આપણા જીવનની અંદર છે तो हमारा जीवन आनंदित તો આપણું जीवन आनंदित હશે। है। परमेश्वर हमारे आनंद का कारण અને है। દેવ કે છે આપણા આનંદનું કારણ છે। ये कोट पैंट, ये पैसा, पावर, पोजीशन हमारे आनंद का આ कारण नहीं, કોટ પેન્ટ પૈસા કે તાકાત એ આપણા આનંદની વાત નથી, परंतु परमेश्वर हमारे आनंद का कारण है। પરંતુ દેવ જ કે છે આપણા આનંદનું કારણ છે। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा અને એટલા માટે સ્વર્ગદૂતે કહ્યું कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का કે सुसमाचार હું તમને મોટા આનંદની સુવાર્તા और કરું वो છું। आनंद प्रभु यीशु मसीह में અને એ આનંદ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર છે। है। आइए हम प्रार्थना તો करें। આવો આપણે પ્રાર્થના કરી। यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, અને જો તમે આજ સુધી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમારા તારણહારના રૂપમાં સ્વીકાર નથી કર્યા by the way, मैं आपको बताना चाहूंगा તો આજે તમને આ પ્રમાણે બતાવવામાં આવે છે कि बाइबल पढ़ने से या दुआ करने से हम विश्वासी नहीं बनते। બાઇબલ વાંચવાથી કે પ્રાર્થના કરવાથી આપણે વિશ્વાસી નથી બની જતા। हम चर्च जाने से विश्वासी नहीं આપણે बनते। મંડળીમાં પણ જવાથી વિશ્વાસી નથી બની જતા। एक मसीह परिवार में पैदा होने से हम विश्वासी नहीं बनते। આપણે એક ખ્રિસ્તી પરિવારમાં જન્મ લેવાથી પણ આપણે વિશ્વાસી નહીં બની જતા। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આપણા તારણહારના રૂપમાં આપણે સ્વીકાર કર્યો છે એમનો, तब हम विश्वासी बनते हैं। ત્યારે આપણે વિશ્વાસી બનીએ છીએ। तो यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, અને જો તમે આજ સુધી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના તમારા જીવનની અંદર તમે તારણહારના રીતે સ્વીકાર કર્યા નથી तो आप मेरे पीछे ये प्रार्थना તો कर सकते આજે તમે અમારી પાછળ प्रार्थना કરજો। हैं। और ये सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। આ સાચા હૃદયથી प्रार्थना કરજો તમે। तो आइए हम प्रार्थना તો करते हैं। प्रार्थना કરીએ। आप मेरे पीछे बोल सकते તો हैं, તમે મારી પાછળ બોલી શકો છો। हे यीशु मसीह, હે પ્રભુ ઈસુ, मैं पापी हूँ હું પાપી છું, और मैं खुद को नहीं बचा सकता। હું પોતાને બચાવી શકું એમ નથી। मैं विश्वास करता हूँ હું વિશ્વાસ કરું છું कि आप मेरे लिए કે તમે મારા માટે उस क्रूस पर એ વજસ્તંભની ઉપર मारे गए, મરણ પામ્યા, आपको कब्र में रखा गया તમને કબરમાં મૂકવામાં આવ્યા और आप तीसरे दिन जी उठे। અને તમે ત્રીજે દાડે જીવતા થયા। आपने मेरे सारे पाप તમે મારા બધા જ પાપ उस क्रूस पर એ વજસ્તંભની ઉપર क्षमा किया है। માફ કરી દીધા। अब मैं पापी नहीं रहा, હવે હું પાપી નથી રહ્યો। आप मेरे उद्धार करता है। તમે મારા તારણહાર છો। मैं आपको હું તમારા પર विश्वास करता हूँ। વિશ્વાસ કરું છું। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। હું મારું જીવન તમારા હાથોમાં સોંપી દઉં છું। आप मेरे जीवन में आइए, તમે મારા જીવનમાં આવો, मुझे अपना पुत्र अपनी पुत्री बनाइए। મને તમારા દીકરા કે દીકરી બનાવો। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। હું તમારી પાછળ ચાલવા માંગુ છું। यदि किसी ने ये सच्चे हृदय से અને प्रार्थना की, જો કોઈને સાચા હૃદયથી આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી છે बाइबल बताती है वो एक दिन स्वर्ग में તો रहेगा। બાઇબલ કહે છે કે એક દિવસ એ સ્વર્ગમાં यदि રહેશે। आपने ये प्रार्थना की है तो अपने सच्चे हृदय से हाथ उठा सकते અને हैं। જો તમે આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી છે તો તમારા ખરા હૃદયથી પોતાનો હાથ ઉપર કરજો और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य અને करेगा। દેવ તમારા જીવનની અંદર કામ કરશે। आइए हम प्रार्थना તો करते આવો हैं। આપણે પ્રાર્થના કરીએ। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए।
आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। धन्यवाद देते हैं इन हाथों के लिए पिता परमेश्वर जो आपके लिए उठे हैं और जिन्होंने आप पे विश्वास किया है। आप इनके जीवन में आइए और इनके जीवन को पिता परमेश्वर आप चलाइए। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप इनको अपने जैसा बनाइए। होने दे पिता परमेश्वर की एक अच्छा जीवन, आप अपना जीवन आपके हाथों में सौंप सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस समय को, इस क्रिसमस प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।